اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ لپٹ گئے، وہی کندھوں پہ بٹھانا، ممبر سے نیچے آنا، سجدوں کو طویل دینا، اپنی زبان کو منہ میں ڈال کر چسانا، اپنے سینے سے چمٹانا، اپنے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا کرنا، زلفوں کو ہاتھوں میں دینا، ضد کرنے پر سینے سے لگا کر اپنی پیشانی کو حسین کی پیشانی سے رگڑنا، یہ مناظر غالباً مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ایسے میں حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں، نانا آپ کے شہر میں رہنا کسے ناپسند ہے؟ آپ نے تو کہا ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرو، اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ نانا جان میں تو ساری زندگی آپ کے دیار میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن نانا آپ کی امت نے مجھے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر۔ حضور میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، ایمان پہ بنائی ہے، اسلام پہ بنائی ہے۔ آقا اب آپ کا حسین جاتا ہے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں اور ایک مرتبہ اپنے حسین کو الوداع کہہ دیں، حسین کی الوداع کو قبول کر لیں۔ مولا حسین قبر رسول سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، آقا جب میں کربلا کی زمین پر پیاسا رہوں اس وقت میرے لیے صبر کی دعا کریں۔ آقا جب میری بیٹیوں کی چادریں اتاری جائے اور ان کے چہروں پہ تماچے مارے جائے، آقا نانا جان اس وقت ان کے لیے صبر کی دعا کریں۔ آقا جب عباس کے بازو کٹ کر میری کمر ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے متزلزل نہ ہو جاؤں، ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں، آقا اس کے لیے دعا کریں۔ حضور صبر اور اجر کے لیے دعا کریں۔ نانا جان اگر آپ کے دین پہ بن نہ آتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا۔ حضور یہ وہی گلیاں ہیں جس میں انگلی پکڑ کر آپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ نانا جان یہ وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں آپ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن آپ کا حسین آپ کے مشن پہ جا رہا ہے، نانا میرے لیے دعا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آنسو قبر انور سے لگ رہے تھے کہ مولا حسین کی آنکھ لگی، خواب میں آقا کا دیدار کیا، سرکار نے سینے سے لگایا، حسین جا تجھے اللہ صبر اور اجر دے۔ حسین کربلا میں اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ کندھے پہ بٹھایا تھا، گھوڑے سے گرتا دیکھنے کے لیے بھی آؤں گا۔ زبان چسایا تھا، میرے دین کے لیے تیری پیاس کی تڑپ دیکھنے بھی آؤں گا۔ حسین تیری امی بھی ہوگی، تیرے بابا بھی ہوں گے، جا جا خدا حافظ فی امان اللہ۔ حسین جا۔ میں اپنے الفاظ کا جامع حضور کے الفاظ کو کیا پہنا سکتا ہوں، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں۔ حسین نانا کی قبر انور سے نکلے اور پچھلے پیر صدیق و عمر کو سلام کرتے ہوئے باہر ہوئے ہیں اور حسرت سے روض رسول کو دیکھ کر مسجد نبوی کی در و دیوار کو کہتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری خیر کرے، اب میں جاتا ہوں پھر واپس نہ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین گھر میں آئے ہیں، گھر کا عجیب ماحول ہے، امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ مولا حسین کے گھر کا حال یہ، جیسے گھر میں قدم رکھا 10 سال کی بیٹی بی بی فاطمہ صغرا وہ گھر والوں سے کہتی ہے، امی جان، بھائی جان، آج آپ لوگ بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ سب کے کپڑے بھرے جا رہے ہیں، سب کا سامان باندھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر جو ابھی 1 مہینے کا ہے اس کے کپڑے بھی سمیٹے جا رہے ہیں، اس کا جھولا بھی گھر سے نکال کر کے صحن میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ لوگ میرے کپڑے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ لوگ میرے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم بدلے بدلے سے ہو؟ تمہارے رخ کیوں بدل گئے؟ کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ بی بی فاطمہ صغرا کا نام کربلا جانے والوں میں نہیں ہے۔
मौला हुसैन ने कहा इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती, हम शबीए रसूल की शादी में देखती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके चलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को बेचकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे ही चलने के लिए कदम बढ़ाती है गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को। सुगरा उठ करके खड़ी तो हुई, कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटी तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा, तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो। फूफी ज़ैनब तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले, जब अहले मदीना हुजूर के इस्तिकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के गलियों में आके हुजूर को देखते थे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने तैयबा से रुखसत होता है। घोड़े ऊंट सामान लादा जा रहा है, काफिला सवार
काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं, पर्दा नशीन बीबियां जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है, हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीना मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीना तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं, बस ये काफिला चलने लगा। तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे, लेकिन कज़ा व कद्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी। आगे मौला हुसैन ने क्या क्या किया, किस तरह किया, इंशाअल्लाह कल की महफिल